Good morning, students. Today we will discuss another very important topics regarding uh, food security issues in India, the development issues of Indian agriculture, or development issues of Indian economy, and agriculture is the chapter. Of course, food security is, is one of the very important issue for a long period of time. So that is why this particular issue needs and we need to address this particular topics even detail. Dear students, of course, in my last class we discussed about the food inflations. Food inflations, of course, causes or the result because of shortage of food sometimes. And here deficiency of food will result in different type of food related problems. As you all know, without food survival is impossible. So, country like India, where population almost all nearing to 140 crores, and particularly just after the independence, India was in huge problem of food shortage. As you all know, our late Prime Minister Lal Bahadur Shastri, who took oath, promised that he is not going to take food on particular day noon, what you call as hunger day, or what do you say, upavasa, like that. He did it, and the same thing was followed by a number of people in the country. As Prime Minister was doing, so definitely the peoples of the country were doing the same thing to save the life of number of people because of shortage of food. So food shortage definitely the biggest problem. There should be proper. Sometimes it is because of artificial creation of shortage. Sometimes it is because of natural calamities. Sometimes it is because of huge demand for the food products. Because of number of other reasons, you can find food problems in India. So food security is very important from that point of view. Dear students, today we will discuss about this food security, which of course government supposed to take the decisions in this respect. What are the steps government has taken? What exactly the food security means? Everything that we will discuss today. Food security exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. It is what the FAO, according to 2002. What is that? Food security exists when all people at all times have, most important thing, physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food which meets their dietary needs and food preference for an active and healthy life. ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆಹಾರದ ಪೂರೈಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ
sufficient, safe and nutritious food. That's the most important. That should be available to them physically, socially as well economically. That we will discuss a little bit detail in the next step of our discussion. So there is a three dimensions of food security. There is two dimensions. So we will discuss these three dimensions in detail gradually. First one is availability of food. Food production within the country, food imports and the previous year's stock stored in government granaries. How the availability that can be made? Availability of food is the first dimension. Food security anta ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ first the foremost thing is there should be availability of food. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫುಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಫುಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಹಾರವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರನೇಜಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗುಡ್ಸ್, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಈವನ್ more years, but not more than that. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. Anyhow, 3 ways are available for me to make the available of food. One is that you have to grow inside the country, and second one is that imports ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, and third one ಹೋದ ವರ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. This is the way in which we can able to make availability of food in the country. Second one, accessibility. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ರೀಚ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, there is a huge stock of food but that may not be available, accessible to everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is not available, accessible to everybody. So that is another very important step that government has to take under the food security system. So first one is availability of food, second one is accessibility of food. ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು accessibility ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೆಯದು, the most important thing, affordability. An individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. ಎಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. An individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ there should be sufficient, safe and nutritious food should be available to the people of the country. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ನೀಡಿದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. should be once of course ಡಯಟ್ರಿ. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಲೋರಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಾದ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 important things are very, very, very important. One is availability of food, second one accessibility, and third one is affordability. Affordability ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೈಕನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. There should be sufficient money to buy a safe and nutritious food. ಅವನ ಡಯಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್ ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ food security program. Now we will go to the need of food security. ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು ಸರ್ವೈವಲ್
ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಯುಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶ ಬಡತನದ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಎ ಡೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಮರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಡತನ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗೇ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆಗಳು ಆದವು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಲವಾರು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಮೆಕನೈಸೇಷನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ದೇ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಾದರ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. So, dear students, we need to think about these matters in detail now. Need for food security. ಯಾಕಾಗಿದೆ food security ಬೇಕು? What is the need of it? The poorer section of the society might be food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure where country faces. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬೇಳೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೇಟರ್. ಎನಿಹೌ, ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಬೋವ್ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅವರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಬಿಲೋ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಮಸ್ಟ್. In addition to that, why there is a need of food security above poverty line? It is because of earthquake. Earthquake ಆದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. It's only need, I mean ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನೋ ಸಪ್ಲೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ is droughts. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕೂ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರಾಟು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ರಾಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಜನರು ಏನನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಡ್ರಾಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ that is the cause for there should be very good food security system in the country. Need of good food security in the country. And tsunami, that's the most important things. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. And we can't able to have even a single things, and people may not able to survive because of that reason, because there is no food at all. So in such case, tsunami ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸುನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್. ಇದು ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ.
ಇದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೆಮೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಥ ರೋಗಗಳು, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ಸ್ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಬೋಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ. ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಬಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆ ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಕೋವಿಡ್-19. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 months, 8 months, almost all nearing 8 months. 6 months it's crossed, and we are nearing to the 7 and 8 months like that. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇವನ್ 7 months, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾದಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಫೆಮೈನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ calamities. But COVID-19 is not exactly the natural calamity, but definitely it looks like nature checks. That is all. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫರ್ದರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ PDS. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ತುಂಬ ಬೇಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ 2.34 ಇದು ವೀಟು ಮತ್ತು ರೈಸು 2.89 kg ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಪ್ ಟು 1992 ನೋಡಿ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್. ರೇಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನು, ಅಬೋವ್ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನು ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. Wheat and rice and kerosene and these other things were supplied by the government to everybody, universal program. 1992ದಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತರಲಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 20 kg ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೀಟ್, ರೈಸು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2.8 rupees ಪರ್ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3.7 rupees ಪರ್ 3.77 ಪರ್ ರೈಸ್. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. And after that, in 1997 only, 97 again,
ದರ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ತಕ್ಕ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, TPDS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋನ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ APN ಆ್ಯಂಡ್ BPL ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು 1997ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟು ವರೆಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 35 kg ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೋಸ್ ಆರ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ ವೀಟ್ ಈಸ್ 4.15, ರೈಸ್ ಈಸ್ 5.65. APL ಅವರಿಗೆ ವೀಟ್ ಈಸ್ 6.10 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಈಸ್ 8.3 rupees. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು 1997ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ AAY. ಇದು ಪುವರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್, ಯಾರು ಇದು 2000ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ವೇರ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. 35 kg ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ wheat is supplied at 2 rupees, rice is supplied at 3. Again I say it is the national policy and government, every government has to follow. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ಸೆಷನ್ನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಅವರವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಪುವರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್, ಯಾರು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸೊ 35 kg ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ, ರೈಸ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು, 2000ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಜಿಯನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸೊ 10 kg ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10 kg ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಬರಲಾಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತರಲಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾನೋ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿಕೊಂಡು 5 kg ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಮಂತ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ 5 kg ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಮಂತ್, ಒಂದು ಮಂತಿಗೆ 5 kg ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3 ಜನ ಇದ್ದರೆ 15 kg ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ವೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೂಪೀಸು, ರೈಸು 3 ರೂಪೀಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೋರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟೋಟಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ PDS ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. PDS ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಥದ್ದೊಂದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮೇಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಚ್ opportunity to everybody to earn income, in such case this what do you say, ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು PDSನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ, ನೀವು ಆಗಲೂ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಫರ್ದರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಮತ್ತೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ PDSನಿಂದ. By supplying food from surplus regions of the country to the deficit ones, it helps in combating hunger and famine. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 3-4 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಫೆಮೇನ್ ಇದೆ, ಹಂಗೇರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಕೆಲವು ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಲೇಜ್ ಗ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಫುಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1955 ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಷನ್ಗಳಿದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿಷನ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ರೈಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವೀಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಪಲ್ಸಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಟಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಂಥ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಘೋಷಣೆ. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಫುಡ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥದೇ ಸ್ಕೀಮು ಮನ್ರೇಗಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013, ಇದಕ್ಕೆ NFSA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡೆಮಾರ್ಕೇಟ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ I think I have to stop here. I would like to take the rest of the things tomorrow. A single day should not be heavy. So I take a few minutes gap and come back with the same idea. I mean National Food Security Act ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನಿವೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ that I am going to discuss with you. And still I say goodbye and just read the things. Okay, thank you for hearing me. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದೇ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂಗಳಿವೆ, ಅದು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಸೇಫ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು for hearing me.